инсон шояд дар зиндагӣ кам иштибоҳ мекард агар дақиқ медонист дар куҷо хато мекунад. вале барои тадбире ҷустан дар илоҷи ҳаводисе ӯро мебояд ҳарчи огоҳ ва дар пайи андӯхтани дониш бошад. дуруд, вақт ба хайр ба ҷамъи шумо ҳаводорони шоу барномаҳои зеҳнӣ, хосатан онҳое ки дӯстдори барномаи интеллектуалии мизони хирад ҳастед ва ҳар ҳафта бо тамошои нашрҳои нав ба нави ин барномаи зеҳнӣ кӯшиши донистан ва ё санҷидани донишу маҳорати хешро дар сканворди телевизионӣ мекунед. дӯстони иззатманд, ёдовар мешавем ин барнома бо мақсади арҷгузорӣ ба таъриху фарҳанг забони давлатӣ синамои миллӣ, инчунин баланд бардоштани ҳисси худогоҳии ҷавонон ва таҳкими эҳсоси худшиносии онҳо манзури якояки шумо мегардад ва чун ҳамеша дар ин майдон беҳтарин истеъдодҳо ҷавонони болаёқат даврӣ ҳам меоянд ва кӯшиш мекунанд чанд фурсате аз донишу маҳорати хеш дарак бидиҳанд. ва имрӯз дар барномаи мо ҳузури рангин хоҳанд кард як гурӯҳи донишҷӯёни фаъол, ихлосмандони ҳамин барнома аз донишгоҳи миллии Тоҷикистон, аниқтараш бахши Осиё ва Аврупо. ҳузури ҳамаи бачаҳоро ба шоу барномаи зеҳнии мизони хирад хайрамақдам мегӯем. хуш омадед ва акнун биёед як муаррифии кӯтоҳ мекунем ва сипас мегузарем ба бахшҳои барнома. марҳамат. ба тои силсила осор салом, чамани замзама гулзор салом, номаи боз ба номат дорам, номат оғози ҳама кор салом. салому дуруди бепоён ба ровии муҳтарам ва кулли тамошобинони телевизиони дӯстдоштании мо синемо. ва мо имрӯз як гурӯҳ ҷавонон аз факултети забонҳои Осиё ва Аврупои Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон омадем то ки дониши худро бисанҷем ва дониши худро сайқал диҳем. бисёр хуб. яъне имрӯз ҳама шумо дар як бахш таҳсил мекунед, ҳама ҳамкурсон даври ҳам омадед? бале, мо дар факултети забонҳои Осиё ва Аврупо бахши забоншиносӣ таҳсил мекунем ва як гурӯҳ донишҷӯён аз бахши забонҳои арабӣ англисӣ ва бахши дигар аз гурӯҳи забонҳои форсӣ англисӣ дар инҷо ҷамъ омада. яъне ҳамаи шумо аз чӣ гуна ҷараён гирифтани бахшҳои барнома ва умуман чӣ гуна сурат гирифтани барнома воқиф ҳастед, медонед. яъне инҷо ҳоҷати такрор кардани бахшҳо ё муаррифӣ намудани чӣ гуна сурат гирифтани даврҳои барнома нест. ҳама медонем. бале, шуморо мебояд танҳо кунҷкобӣ лаёқати хешро ба кор бибаред ва муҳимтар аз ҳама ба донишу маҳорати хеш такя кунед ва вариантҳои ягонаатонро манзур кунед. касе хулоса дар ин майдон талош намекунад, ҷуръати худашро ба кор намебарад, аз майдон ихтисор мешавад. яъне чунин қоидаҳои мураккаб дорад шоу барномаи зеҳнии мизони хирад. дар се даври барнома аз иштирокдор бевосита масъулияти баланд, ҷиддият ва қобилияти ҳушмандиро талаб мекунад. ба ҳамин хотир шумо талош кунед то ин ки дар барнома боқӣ бимонед ва як бозии хубу ҷолиб манзур намоед. ҳаминтар дӯстони иззатманд, мо даври аввали шоу барномаи зеҳнии мизони хирадро ҷиҳати интихоб намудани се иштирокдор оғоз мекунем. хуб, саволи аввал чун ҳамеша вобастагӣ мегирад ба номи адибон, шоирон, умуман қаламкашони варзидаи мо ки аз рӯи эҷодиёти безаволи онҳо филмҳои ҳунарӣ, филмҳои бадеӣ рӯи навор омаданд. касе ки ҳузур надошта бошад нопайдо калима аз 4 ҳарф иборат аст. насаби шоири халқии Тоҷикистон ки ба қаламашон драмаҳои машҳури Шоҳи ҳамадон, Мири Кабир, Волидони беворис ва ғайра, инчунин филмномаҳои Гумгашта пайдо, Пуштаи хандақпеш, Ҳасрати дидор, Вафодор ва дигар филмномаҳои фарогир тааллуқ доранд. хулоса, бубинем, касе ки ҳузур надорад, нопайдо аст, ӯро мо чӣ мегӯем? яъне ва инчунин насаби шоири халқии Тоҷикистон будааст ки воқеан аз рӯи эҷодиёти барҷастаи онҳо ҳам дар саҳнаи театр ва инчунин филмҳои ҷолибу фарогир дар киностудияи давлатии Тоҷикфилм рӯи навор омадаанд. чуноне ки мо бархурдор ҳастем аз ин, чуноне ки шумо дар инҷо маънои дигари ин калимаро гуфтед, ман худ ба он хулоса омадам ки ин калима бояд ғоиб бошад, яъне касе ки ҳузур надорад ва дар зери назари мо нест, мо он шахсро ғоиб мегӯем
و مخصوصا یکی از شاعران برجسته و شایان دوران معاصر این غایب سفرزاده می باشد که درامه های ذکر کرده شما نیز به آن کس تعلق دارند. غایب سفرزاده، ما گفتیم نسب، شاید محمد غایب، شاید محمد غایب باشد اینجا گفتن. بله، از روی ایجادیات برجسته آنها فیلم های گم گشته پیدا، پشت خندق پیش، حسرت دیدار، وفادار و غیره فیلم های جالب روی نوار آمدند. محمد غایب است. پس ما با افتخارشان کف میکنیم. واقعا همین کلمه غالب بود، یعنی یک اشتراکدار ما علاکه یک جوابی درست دارند. دیگر سوال ها پیشنهاد می شود. داننده علم ها، بسیار دانا، دانشمند، عالم عالمان، سرور اهل علم. کلمه از 6 حرف عبارت است. کلمه مذکور را به یکی از دانشمندان معروف تاجیک، شخصیتی که با سهم برجسته‌اش مهمترین دانشنامه تاریخی ملت تاجیک یعنی کتاب تاجیکان نوشته شده است، باباجان غفوروف نسبت می‌دهند. همزمان این کلمه را خاصی محمد اقبال و چندین ابرمردان ذهن پرور نیز می‌دانند. علامه باشه. علامه یعنی داننده علم ها، انسان بسیار دانا را علامه باباجان غفوروف. علامه محمد اقبال رو نیز میگن علامه. و باز کدام دانشمندان ما رو میدونید که به واسطه با نام علامه تخلص علامه رو با آنها نسبت میدهند؟ شاید احمدی دانش باشه. علامه احمدی دانش، آن که سبق خواند و سیه نامه گشت، خط کشش ار خود همه علامه گشت. ما با افتخارشان کف میکنیم. در حقیقت همین کلمه علامه بود. سیاره مریخ که ستاره شناسان قدیم آن را ستاره فتنه و جنگ، شوم و نحس میدانستند. کلمه از 6 حرف عبارت است. نام مردانه، نام یکی از قهرمان‌های شاهنامه فردوسی، روز 20 هر ماه شمسی را چی میگوییم؟ نام یکی از قهرمان‌های معروف شاهنامه فردوسی است و اینچنین این کلمه به معنای سیاره شوم و نحس یعنی فتنه و جنگ می آید، یعنی سیاره مریخ، مارس میگیم. باز شاید بهرامی گروه باشه. بهرام گفتند اینجا. واقعا شما جای فهمیدید که همین سیاره مریخ را یعنی در گذشته همچون سیاره شوم و نحس سیاره بهرام نیز بگویند. در گاه شماری اومد. نه، ولی میدونید که من نامی قهرمان شاهنامه هست، بهرام ها هست. سخاوتی تو ندارد در این جهان دریا، سیاستی تو ندارد بر آسمان. بهرام گفتند این سوری به افتخارشون کف میکنیم. در حقیقت کلمه بهرام بود. شکستن، شکست، رخنه، شکاف، نقصان، کمبودی، نارسایی، کمی، ضرر. کلمه از 4 حرف عبارت است. اقتصاد زیادی خراجات، نظر به درآمد در مقیاس دولت یا یگان ساحه خوجگی. در مفهوم ریاضی یک قسم از چندین قسم واحد، عددی که کمتر از واحد پوره باشد آن را چی میگوییم؟ این کلمه با فیلم کلمه خرج است. خرج. ما داریم چنین واحد در متماتیکا. گفتیم واحد عددی که کمتر از واحد پوره باشد. به اندیشه بنده این کلمه کسر است و در اریتمتیک که الگبر بیشتر موردی آموزش قرار داده می شود و حصه چیزی را نیز به همین افاده می کنند. بس که می داردم زی کسر نگاه، نیست کس را به کسر از وی راه. گفتند جامعه به افتخارشون کف می کنیم. بله. نوشیروان عادل از وزیر خود بزرگمهر سوال می کند. آن کدام است که 100 عیب داشته باشد بر وی عیب نگیرند؟ نوشیروان در جواب چی میگوید؟ کلمه از 4 حرف عبارت است و آن به معنای کشاده دست، جوان مرد می آید. باز سخی باشه. سخی یعنی انسانی سخی از همان نفری که اگر 100 عیب هم داشته باشد بر وی عیب نگیرند.
با افتخارشان کف میکنیم. این کلمه سخی بود، یعنی سخاوتمندی، کشاده‌دستی و جوانمردی رو بهترین فضیلت انسانی دانستند بزرگ میاری حکیم. پیشوای شورش خلق‌های آسیای میانه هاشم ابن حکیم که به مقابل اصلاحگران عرب و فئودالان و اشرافان محلی مبارزه برده بود، با کدام لقب معروف است؟ کلمه از 8 حرف عبارت. مخنع. را افتخارشون کف میکنیم. برکت. این کلمه مخنع بود. مردم شرق کدام رقم را مقدس می‌دانند؟ در ادبیات تاجیک چند اثر آفریده شد که عنوان آنها با این رقم سر می‌شود؟ کلمه از 4 حرف عبارت است. شما دیگر نمی‌توانید. جمله ستارگان نیز با همین عدد تقسیم می‌شوند. این رقم 7 است. 7 آخر تا بدین 7 فلک سیر کند 7 اختر، همچنین 7 به دیدار بود 7 اورنگ. افتخارشان می‌کنیم. درکت. واحد پول در ایتالیا، ترکیه و بعضی مملکت‌های دیگر کلمه از 4 حرف عبارت است. اسباب تاردار در یونان قدیم که تصویر آن همچون رمز موسیقی و صنعت قبول شده است. ریال. در ترکیه، ایتالیا واحد پول چی است؟ لیره گفتن. با افتخارشان کف می‌کنیم. کلمه لیره بود. بارانی که با قطره‌های کلان می‌بارد کلمه از 10 حرف عبارت است. در مفهوم علمی نام گیاه است که گل‌های قطاری سفید و زرد دارد. مجازاً دندان‌های سفید دانه دانه که زیچ و هموار برای هم مانند. بارانی که با قطره‌های کلان می‌بارد گفتیم. دقت بدید کمی. در مفهوم علمی نام گیاه است که گل‌های قطاری سفید و زرد دارد. قطره باران آمد و خورشید باران پیش و پس، شاد و غم‌های مرا پیش و قفا خواند و گریست آخر. و افتخارشان. بله. همینطور تماشابینان عزتمند، دور اول شو برنامه ذهنی میزان خرد در حلقه دانشجویان فعال از دانشگاه ملی تاجیکستان بخش آسیا و اروپا خیلی جالب فکر میکنم پس سر شد و از میان 7 نفر اشتراکدار که واقعا در این منبر یک اشتراک خوب و جالب داشتن، ما 3 تنه رو انتخاب کردیم که نسبت همتایان با 2 سوال پاسخهای درست مشخص دادن و با دیگرها میگویم اکنون شما دل‌آزرده نشوید، چون که در بالا گفتیم که خصوصیت خاصی برنامه میزان خرد همین است که ما باید از میان شما گلچین کنیم، یعنی اون نفرانی که با 2 سوال پاسخ درست پیشنهاد میکنند آنها را انتخاب نماییم. فکر میکنم برنامه‌های نوبتی امکانیت میدهد تا دیگر بار بیایید و در همین میدان یک بازی خوب و جالب منظوری بیننده‌ها گردانید. برای آمدن‌هایتان اظهار سپاس و اکنون میتوانید برنامه ما را با سربلندی ترک کنید. خوش آمدید. دوستان عزتمند، شما ادامه شو برنامه ذهنی میزان خرد را پیگیری دارید و ما همین طور ما قرار داریم در بخش دومی برنامه و تا آنکه یک شناسایی کوتاه با بچه‌ها داشته باشیم، می‌سازد سوال اول بازی با بیننده‌ها را اینجا منظور کنیم. سوالی که در صورت پاسخ درست پیشنهاد گردانیدن آن بیننده‌های ما امکانی به دست آوردن تحفه را دارند. سوال چنین است: نام دیگری امودریا در دوره اصطلاح اسکندر مقدونی آن را دریای آکس نیز می‌نامیدند. کلمه از 6 حرف عبارت است. و بار دیگر یادآور میشیم که نفرانی که پیش دستی میکنند و زود به عنوان برنامه میزان خرد جواب درست را پیشنهاد میکنند، آنها را تحفه انتظار است. و همزمان باید یادآور شویم که ما در 3 ماهه اول سال 2023 دور بازی با بیننده ها را جمع بحث میکنیم و غالبان را با چنین جام، یعنی جام بخش بازی با تماشابین قدر شناسی مینماییم. پس یک شما دوستان عزتمند فعال باشید و در بخش بازی با تماشابین جوابهای درست و مشخص خویش را منظور نمایید. همینطور بیاید اکنون شناسایی را آغاز میکنیم. تا جای با سربانی دسته در آغاز برنامه یک شناسایی کوتاه داشتیم. مرحمت اکنون درباره امروز تحصیل چگونه پس سر میشد و عموما چی طور شما بخش زبانهای آسیا و اروپا را انتخاب کردید؟ مرحمت.
بنده عبدالرافع گدایف هستم، دانشجوی سال دوم اختصاصی فارسی انگلیسی فاکولته زبان‌های آسیا و اروپای دانشگاه ملی تاجیکستان و من بیشتر به الفبای نیاگان که گذشته 1000 ساله اجدادان ما با این الفبا بود بله شوق و رغبت زیاد داشتم و می‌خواستم که الفبای این زبان خطی این زبان را از خود کنم و در برابر این زبان خارجی زبان انگلیسی را نیز از خود کرده باشم. بنده سنگیمای بابانظر هستم، کورسی دومی فاکولته آسیا و اروپا، اختصاصی عربی انگلیسی دانشگاه ملی. از خورده که در این رشته شوق داشتم، یعنی که زبان آموزی را دوست می داشتم، این رشته را انتخاب کردم و خصوصا که زبان عربی به من پسند است و این رشته را برای همین انتخاب نمودم. صابرجان سیدزاده هستم، دانشجوی کورس دومی اختصاصی زبان‌های عربی و انگلیسی فاکولته زبان‌های آسیا و اروپای دانشگاه ملی تاجیکستان. چون از خورده شوق و رغبتی به اندازه جهت آموزش زبان‌های خارجی داشتم، مخصوصاً رشته زبان‌های عربی انگلیسی را انتخاب کردم و به واسطه چنانی که ما می‌دانیم امروزها سروری دولت در برآمدهای خویش تاکید می‌نمایند که جوانان ذکی ما پی آموزش علم‌های معاصر و همچنین زبان‌های خارجی و تکنولوژی باشند تا اینکه توانند در رشد و نموی کشور خویش سهمگذار باشند و من نیز سخن‌های سرور دولت را الگوی راه خویش قرار داده همه روزه کوشش میکنم که پی آموزش علم‌های معاصر و مخصوصاً زبان‌های خارجی باشم تا اینکه توانم در رشد و تکامل کشور خویش سهمگذار باشم. برای شما موفقیت خواهان هستیم و فکر میکنم که همین پیراهایی که شما انتخاب کردید به واسطه در راه ترجمه و بررسی کردن میراث علمی نیاگان ما خاصتا فرزانه مردان شما موفق میشید و یکی از شخصیت‌های بسیار سهیم در رشد علم و فرهنگ تاجیک میشید. برای شما موفقیت خواهان هستیم. دوستان عزتمند، چگونه که شاهد شدید، یعنی صابرجان سنگینوی و عبدالرافع سه اشتراکدار خیلی هم فعال اکنون در دور دوم برنامه رقابت جالب رو منظور ما و شما میکنن. برای هر سهشان در دور دوم برنامه کامیابی و پیروزی بردوام تمنا داریم و اکنون سوال اول رو ما از کی آغاز کنیم؟ از سنگینوی، از صابرجان یا از عبدالرافع؟ کی میخواهد اشتراکدار اول باشد؟ از شما آغاز کنیم. سوال چنین است عبدالرافع: دولتی که بین سالهای 715 550 یعنی در عصرهای 15 دهی تا میلاد در شمال و غرب ایران حکمرانی کرده است و اصلا در سراسر آن قبیله های آریایی به سر می بردند. کلمه از سه حرف عبارت است. موافق سرچشمه ها اساسگذار دولت مذکور قبیله های پراکنده و با هم مخالف را متحد کرده به بنیاد و یکی از دولت های توانای زمان خود شهرت یافتن آن موفق گردید. این دولت در قطار بابل و مصر خیلی پیشرفته شد و به سر قدرت آمدن آنها باعث گردید فارس تاجیکان در شرق نزدیک و میانه به قوه پیشبر سیاسی تبدیل یابند و با هم متحد گشتن قبیله های آریایی باعث گردید جهت انکشاف تمدن و تشکیل شدن امپریای پراقتدار هخامنشیان زمینه با اعتماد فراهم بیاید. در شمال و غرب ایران حکمرانی کردند و عموماً به سر حاکمیت آمدن آنها یک زمینه با اعتماد شد برای بنیاد و برای به سر قدرت آمدن امپریای بزرگ هخامنشیان. کلمه گفتیم از سه حرف عبارت است. اعتماد باشه. کمی دقت بدهید. ما گفتیم در قطار بابل و مصر خیلی پیشرفته گردیده بود این دولت. از وقت کار میگیریم. 10 ثانیه وقت در اختیار دارید. وقت رفت. وقت به انجام رسید. دولت ماد. دولت ماد این واریانت یگانه است، دیگر تغییر نمیدیم. پس ما با جرأت و با واریانت یگانه عبدالرافع کف میکنیم. واقعا همین کلمه ماد بود. سوالی نوبتی با اشتراکدار دیگری ما با سنگینوی. سوال چنین است سنگینوی: اختراع کار
муҳандис, механик ва кимиёшиноси маъруфи шотландӣ калима аз 4 ҳарф иборат аст. ҳарчанд дастовардҳои илмии ӯ зиёданд, вале ҳамоне буд ки мафҳуми ченкунии қудратро бо қувваи асб эҷод кард. ва баъдтар олимон тасмим гирифтанд ки воҳиди ченкунии қувваро ки ҳоло мо дар як тамға мебинем ба шарафи ӯ номгузорӣ кунанд. воҳиди ченаки иқтидори ҷараёни барқро низ мегӯянд. воҳиди ченаки иқтидори ҷараёни барқ чӣ аст? ба фикри ман ин волт мебошад. волт яъне шумо ҳамон ихтироъкори маъруфи итолиёвӣ волтаро дар назар доред. бале. вале мо гуфтем ин ҷо ин шотландӣ буд охир. ченкунии қудратро бо қувваи асб эҷод кард. масалан имрӯз мехоҳанд иқтидор ё ҳаракати автомобилро бисанҷанд. масалан мегӯянд ки тавоноӣ чанд асбро дорад. ҳамин гуна эҷод шуд ки баъдан ба илм роҳ ёфт ва олимон тасмим гирифтанд ки воҳиди ченкуниро ба номи ӯ ихтисос медиҳанд. аз вақт кор мегирем. 10 сония вақт дар ихтиёр доред. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. варианти ниҳои ват. ват яъне шумо ҷеймс ватро дар назар доред. ӯ воқеан шотландӣ буд? шояд. шояд. ҷавоб ягона аст. тағйир дигар намедиҳем. ват. ду иштирок дорем мо. шумо чӣ мегӯед ба варианти пешниҳод кардаи сангиной? шояд гузинаҳои ягона шумо дошта бошед. маромад роза ҳастем. розиед шумо. собирҷон шумо чӣ мегӯед? ба ақидаи банда низ ин ҷеймс ват буд ки ҳангоми коркард ё ин ки ҳангоми санҷидани қувва аз асб коргирӣ кард ва ба ҳамин тариқа муайян кард ки яъне иқтидоре ки яъне пешбинӣ шудааст ба воситаи ват. имрӯзҳо ин истлоҳ бештар истифода бурда мешавад дар илми физика. варианти ниҳоӣ ин ват аст. ду иштирокдор ҳам мегӯянд ин ват аст. пас мо ба ҷуръати сангиной низ каф мекунем, чун воқеан ин калимаи ват буд. яъне он нафаре ки ба худ боварӣ дорад бояд сари варианти худи истодагарӣ кунад. ва ҳамин тавр саволи навбатӣ пешниҳод мешавад ба иштирокдори сеюми барномаи мо, ба Собирҷон. савол чунин аст. донишманд, кимиёгар ва файласуфи маъруфи форс-тоҷик ӯро падар ё бунёдгузори илми химияи аввалия номиданд ва бисёре аз равишҳо ва анъои абзорҳои асосии химия монанди қар ва анбиқро ба ӯ нисбат медиҳанд. калима аз 5 ҳарф иборат аст. ӯ инчунин мепиндошт ки тамоми унсурҳо ба мисли инсонҳо ва ҳайвонҳо дорои рӯҳ, нафс ва ҷавҳар мебошанд. масалан мавҷудияти рӯҳ ба унсурҳо имкон медиҳад ки онҳо табиати хешро тағйир бидиҳанд мегуфт ва бо шаклҳои дигар интиқол ёбанд. бевосита худаш ишора мекунад ки ман 300 асар роҷеъ ба фалсафа, 1300 китоб дар бораи сеҳру ҷоду ва 1300 мақола дар бораи шаклҳои силоҳ ва воситаҳои ҷангӣ навиштаам. ман инчунин як китоби бузург ва теъдоди зиёди рисолаҳои бузургу кӯчак дар соҳаи тиб навиштам ки қариб 500 ададро ташкил медиҳанд. яъне яке аз донишмандони бисёр ҳам сермаҳсуле будааст ки ҳам дар бахши кимиёгарӣ, фалсафа тавонистааст ки асарҳои хеле ҷолибро бинависад ва ҳамин тавр падар ё ба истилоҳ унвони бунёдгузори илми химияи аввалияро ба номаш хос гардонад. ӯ кӣ буд? чун воқеан шумо аз касб намудани бахши забонҳои арабӣ инҷо зикр кардед ки чаро бо он хотир ки бевосита мехоҳед ба тарҷума ва мунташир намудани осори гаронбаҳои олимон машғул шавед. воқеан ҳамин чеҳра тавонист бо он эҷоди барҷастааш олами ғарбро тасхир кунад ва маҳз ғарбиён ба ҳамин донишманди форс-тоҷик
унвони падари химияи аввалияро доданд. зеро кашфиётҳои ӯ воқеан ҳам хеле боиси эътироф аст. 10 сония вақт дар ихтиёр доред. вақт рафт. вақт ба анҷом расид Собирҷон. оё варианте ҳаст? дар фалсафаи аҳди қадим ва то ба имрӯз чуноне ки мо назар меафканем, саҳми абу али ибни сино ва ҳамзамон умари хайём, яъне ин ду мутафаккир бениҳоят зиёд аст. ба андешаи банда ин бояд умари хайём бошад. яъне ин калимаи хайём аст. бале, ман чунин андеша дорам ки ин шояд калимаи хайём бошад. мо гуфтем кимиёгар, яъне дар илми шимӣ, яъне бисёр дасти тавоно дошту. аз рубоисароӣ ӯ агар шояд хайём мебуд инҷо зикр мекардем, ва ё аз саҳми барҷастаи ӯ дар илми астрономия ва тақвиме ки бевосита ӯ тартиб дода буд. восита андешаҳо зиёд аст, вале варианти ягона хайём. бале, чунки Бале. дигар номи олимоне ки дар зеҳни банда аст, онҳо ба ҳарфҳои гуфта мувофиқат намекунанд. Бале. ва варианти ягонае ки банда пешниҳод мекунам ин хайём мебошад. хайём аст. ду иштирокдори мо шумо чӣ мегӯед? розӣ ҳастед оё? ҷобир ибни хайём бошад. ҷобир ибни ҳайён. шумо чӣ мегӯед Сангиной? умари хайём. мутаассифона ба ду иштирокдор ва табрик мегӯем ба абдурофе ки воқеан ҳам калимаи ҷобир ибни ҳайёнро инҷо пешниҳод карданд. ин калимаи ҳайён. ва акнун саволи навбатӣ пешниҳод мешавад. боз ҳам ба иштирокдори аввали барномаи мо ба Абдурофе. савол чунин аст: кайҳоншинос, механик, ҷуғурофидон ва математики юнони қадим дар асри дуи пеш аз милод, калима аз 7 ҳарф иборат аст. ӯ аввалин феҳристи ситораҳоро дар Аврупо тартиб дод, ки координатаҳои тақрибан 1000 ситораро дар бар мегирифт. аз умраи донишмандонест ки дар нимаи дуюми асри дуи пеш аз милод ҷиҳати муайян намудани кунҷҳо ва дақиқ намудани дастовардҳои илмӣ аввалин ҷадвалҳои тригонометриро сохт ва бо ин васила дар таърихи илм ҳамчун падари тригонометрия шинохта мешавад. барои хидматҳои барҷастааш дар илм яке аз танураҳои моҳ ва телескопи мадори оҷонсии кайҳоншиносии Аврупо ба номаш гузошта шудааст. хулоса падари тригонометрия кадом олим аст? ки гуфтем дар асри дуи пеш аз милод ба сар бурдааст. архимед бошад. архимед. архимед. архимед воқеан дар асри дуи пеш аз милод ба сар бурда буда. михел аз вақт кор мегирем ё ҷавоби ягона архимед. 10 сония вақт дар ихтиёр доред. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. ҷавоб дорем Абдурофе. архимед. архимед. тағйир намедиҳем дигар. не ду иштирокдори мо шумо чӣ назар доред ба ин андеша? ба фикри ман шояд ин Эвклид бошад. Евклид. бале. Евклид гуфтанд инҷо. яъне Уқлидус? бале. ба тахаллузи худ. Собирҷон шумо чӣ мегӯед? ба назари банда ин шояд донишманди юнони қадим Пифагор бошад. Пифагор. Пифагор, Евклид ва Архимед. мутаассифона охир на ҳар се ин донишмандон, балки ин калимаи Гипарх буд. фаҳмида будед? фикр мекунам акнун шумо ин маълумоти ҷолибро дар хотир мегиред, зеро имрӯз илми тригонометрия хеле ҳам пешравӣ дорад. ҷадвалҳои тригонометрия асосан дастовардҳои илмиро тасаввур кардан номумкин аст ва ин хуб аст ки шумо акнун медонед ки падари тригонометрия Гипарх будааст. саволи дигар акнун пешниҳод мешавад ба иштирокдори дуюми барномаи мо, ба Сангиной. савол чунин аст: Сангиной,
ченаки вазн ки баробари тахминан 200 миллиграмм аст ва махсусан дар санҷиши ҷавоҳирот кор фармуда мешуд. калима аз 5 ҳарф иборат аст. маҷозан миқдори ками чизеро мегӯянд. ин грамм мебошад. грамм. бале. дар санҷиши ҷавоҳирот кор фармуда мешуд. маҷозан миқдори ками чизро мегуфтанд. аз вақт дигар кор намегирем. хуб, ду иштирокдори мо, шумо чӣ назар доред ба андешае ки айни замон инҷо сангиной пешниҳод карданд? қирот. қирот гуфтанд инҷо. дахл як ҳабба неву харҷ ҳазор мояк қироту орзу қоимтор гуфтааст бедил. ин калимаи қирот буд охир. мо ба ифтихори абдурофе каф мекунем. баракатан. аллакай як иштирокдори мо ба 3 савол посухи дуруст пешниҳод гардониданд. саволи навбати акнун ба собирҷон пешниҳод мешавад. савол чунин аст: сулолаи шоҳони юнонӣ ки баъд аз искандари мақдунӣ дар осиёи миёна ҳукмронӣ намуданд, калима аз 9 ҳарф иборат аст. соли 312 пеш аз милод яке аз сарлашкарони искандари мақдунӣ дар бобулистон мавқеъ ёфт ва дар муддати 9 сол тадриҷан ҳукми худро ба ғарбу шарқ аз ҷумла ба Эрон ва осиёи миёна вусъат дод. дар замони ҳукмронии ин давлат савдо бо мамлакатҳои ғарбу ҷануб инчунин дар дохили худи осиёи миёна тараққӣ кард. ҳаёти шаҳр, ҳунармандӣ ва обёрӣ каму беш инкишоф ёфтанд. маданияти халқҳои ориёӣ ба Юнон ва ба воситаи юнониён ба бисёр мамлакатҳои ғарб роҳ ёфт. яъне дар зери таъсири ҳамин давлат маданияти осиёи миёна аз ҷумла тоҷикон ба юнониён роҳ ёфт. дар ин баробар бо таъсири баъзе унсурҳои маданияти юнонӣ ба монанди хат, театр ва санъати тасвирӣ ба маданияти маҳаллӣ омезиш ёфтанд. яъне таъсири ин давлат хеле бузург буд. ба воситаи таъсири ин маданияти ҳамин давлат, яъне театр дар осиёи миёна рушд кард. яъне таъсири ин давлат ҳам ба маданияти шарқиён буд, ҳам ба юнониён буд. шояд ин бобулистон бошад. бобулистон. мо гуфтем асосгузори ин давлат аввал сарлашкар дар бобулистон буд ва баъдан чун ҳукми идора ба дасти ӯ расид, дар Эрон ва осиёи миёна қудратро ба даст гирифт. аз вақти дода шуда коргирӣ мекунад. 10 сония вақт дар ихтиёр доред. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. пас аз ками андешаронӣ ба хулосае омадам ки ин шояд селевкиён бошад. селевкиён охир инҷо гуфтанд. яке бобулистон ва дигаре селевкиён. пас мо ба ҷуръаташон каф мекунем ки воқеан ҳам ҷавоби селевкиёнро инҷо зикр карданд. бале, калимаи селевкиён буд. باز هم اکنون برمیگردیم به اشتراکداری اولی برنامه‌مون با عبدالرافع. علی نژاد اصیل‌زاده را چی میگوییم؟ کلمه از 9 حرف عبارت است. یکی از قهرمان‌های شاهنامه بوده است و اینچنین نسب شاعره معروف ایرانی است. به خاطر بیارید اکنون شاعره‌های معروف را. شاعره است که بیشتر در سبک نیمایی ایجاد کرده است. فرخزاد باشد. فروغ فرخزاد. فروغ فرخزاد. نژادش عالی باشد او را فرخزاد میگویم. همین خیلی. یا مثلا چنین قهرمان در شاهنامه هست با اسم فرخزاد. قهرمان نباشد ممکن لقبش. لقبش شاید باشد میگویم. جواب یگانه شما فرخزاد یا دیگر واریانت ها داریم. فرخزاد. فرخزاد میگویند آخیر. دو اشتراک داریم. ما شما چی میگویید؟ آیا راضی هستید؟ شاید این سعیدزاده باشد. خوب صابر جان شما چی میگویید؟ این باید فرخزاد باشد. مثلا قلم‌های لحظه‌ای زیاد هستند در شاهنامه.
یکی از قهرمان‌های لحظوی شاید در شاهنامه به زوال ابوالقاسم فردوسی فرخزاد با نام فرخزاد شهرت یافته باشد. فرخزاد آخر بله. گفتن اینجا. دو اشتراکدار ما فرخزاد گفتند، یک اشتراکدار ما سعید زاده گفتند و متاسفانه که جوابی عبدالرافع درست است. آخر بله با افتخارشون رفت میکنیم. و اکنون سوال نوبتی پیشنهاد میشود بازم با سنگینای. شما عموما خواندن کدام اثرها را دوست می‌دارید؟ اثرهایی که بیشتر خاراکتری فاجعه‌ای داشته باشند یا درامایی بسیار بلند داشته باشند؟ عموما چگونه اثرها را مطالعه‌شان را دوست می‌دارید؟ عادتاً درامای داشته باشن، وسیع داشته باشن. یعنی درامای وسیع داشته باشد میگن اینجا. ما اینجا اطراف چهره صحبت میکنیم اکنون که واقعا پدر فاجعه اروپا شناخته می شود. یعنی دراماتورگی یونان قدیم پدر فاجعه اروپا کلمه از 5 حرف عبارت است. او با عائله اشراف زاده ها تعلق داشت. در مجموع اشاره شده است که تقریبا 90 پیس نوشته است و همه آنچه که او با قلم داده است خاراکتری تاریخی دارند. از آنها تنها 6 تاش پوره باقی مانده است و یکی از آنها فاجعه فارس ها می باشد که حتی واضح می گردد همین دراماتورگ اشتراکچی احتمالی این جنگ بود، یعنی جنگ بین فارس ها و یونانیان. نمونه دیگری از پیسه هایش اگامنون، درخواست کنندگان و غیره می باشد. یعنی اون نفری که واقعا فاجعه اروپا را در سطح عالی برآورد و همچون پدر فاجعه شناخته شد چی نام دارد؟ و گفتیم جنگی بین فارس ها و یونانیان را در پیسه معروف خود فارس ها آنچنان به قلم داده است که حتی خواننده فکر میکند که گویا این نویسنده اشتراکچی به واسطه احتمالی همین جنگ بوده است. هر یک عملی که در همین جنگ رخ میدهد نازکانه به قلم داده است همین دراماتورگ. از وقت کار میگیریم. 10 ثانیه وقت در اختیار دارید. وقت رفت. وقت به انجام رسید. آیا جواب داریم؟ شاید این شکسپیر باشد. شکسپیر یونانی بود همیخیل؟ او با عائله اشراف زاده ها تعلق داشت. جواب یگانه میگن شکسپیر است. دو اشتراک داریم. آیا واریانت دارید شما صابر جان و یا عبدالرافع؟ من بر آن نظر هستم که این دراماتورگ یونانی قدیم اسخیل با افتخارشان کف میکنیم. این کلمه اسخیل بود. بله واقعا همین دراماتورگ معروفی یونانی که فاجعه بلند فارس ها را نوشته است اسخیل است. سوال سیوم پیشنهاد میگردد به اشتراکداری سیومی برنامه ما. انیخترش به اشتراکداری فعال صابر جان. فیزیک هلندی اساسگذار نظریه الکترونی کلمه از 6 حرف عبارت است. یک قطار حادثه های مهم الکترونی و اپتیکی را در اساس نظریه الکترونی تصدیق کرد، از جمله قانون اوم و باز یک قانون دیگر افکت خول دیسپرسی روشنایی را شرح داد. فرمولای قوه مخصوص را به وجود آورد که با نامش معروف می باشد. با فیزیکا تبدیلات مخصوص را داخل کرد که در تشکل نظریه نسبیت رول کلان بازید. یعنی در اساس نشاندادهای علمی همین دانشمند آلبرت اینشتین موفق شد که نظریه نسبیت را به میان گذارد. و ببینیم اساسگذار نظریه الکترونی است. اگر شما دقت بدید در فیزیکا با نام عالمان قوه های گوناگون هست و با نام همین نفر قوه مخصوصی هست که در فیزیکا امروز رایج است. و چی نام داشت؟ هلندی بود. از وقت کار میگیریم. بله از وقتی داده شده استفاده میکنم. 10 ثانیه وقت شما در اختیار دارید. وقت رفت.
вақт ба анҷом расид. аввал биёед бигӯед чӣ гуна вариантҳо ба фикр омаданд? фикр мекунам ки шояд ин яке аз физикони маъруф шояд резерфорд бошад. агар резерфорд мебуд шояд мо дар хусусияти кашфи назарияи атом инҷо ёдовар мешудем ба фикрам. биёед акнун аз ду иштирокдорамон мепурсем, Абдурофе ва Сангиной. Архимед бошад. Лоренс. Лоренс гуфтанд охир. Мо ва ифтихори Абдурофе каф мекунем. дар ҳақиқатан ин калимаи Лоренс буд, яъне физики ҳолландӣ, асосгузори назарияи электронӣ Лоренс буд. дӯстони иззатманд, ҳамин тавр даври дуюми шоу барномаи зеҳнии Мизони Хират дар ҳалқаи 3 иштирокдори бо завқу боҳуш ва хеле ҳам тавонои мо фикр мекунам бисёр ҷолиб паси сар шуд. ҳам Собирҷон, ҳам Сангиной ва ҳам Абдурофе бисёр иштироки фаъолона доштанд, вале бо бартарии комил, яъне посух гардонидан ба тақрибан 5 савол, акнун инҷо иштирокдори ягонаи даври сеюм интихоб шуданд. Абдурофе ҳам ба Собирҷон ва ҳам ба Сангиной ҷиҳати иштироки фаъолона изҳори сипос мекунем. хеле ҳам иштироки шумо дар ин минбар қобили таҳсин аст ва акнун аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ба ду иштирокдори фаъол сипоснома ва бо дастгирии Пажӯҳишгоҳи илмии фарҳанг ва иттилооти Тоҷикистон ба шумо китобҳои хонданӣ тақдим мегардад ва фикр мекунам ки шумо ин китобҳоро бо шавқу завқи беандоза мутолиа мекунед. хуб, Собирҷон ва Сангиной, иштироки шумо воқеан инҷо хеле боиси таҳсин аст. шумо ҳеҷ худатонро аз ҳамкурсатон, аз рақиби имрӯзаатон, яъне Абдурофе кам надонед ва омадан то ба ин зинаҳо ва умуман иштирок дар чунин барномаҳо аллакай ғолибияти комил аст. ва ман мехостам таассуротатон ва умуман андешаҳоятонро роҷеъ ба бозии имрӯза мегуфтед. яъне чӣ гуна буд бозии имрӯзаи мо дар ҳалқаи донишҷӯёни бахши Осиё ва Аврупои Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон. марҳамат. дар воқеъ як бозии бисёр ҳам хубу диданӣ буд. мо пештар барномаҳои шуморо пайгирӣ мекардем ва махсусан суолҳо бисёр ҷолиб буданд. мо низ бо идея аз ҳамсабақони худ тасмим гирифтем ки дар барномаи зеҳнии Мизони Хират боре ҳам бошад ширкат варзем ва имрӯз тавонистем ки яъне дар ин барнома иштирок кунем, дониши хешро сайқал диҳем ва боз ҳам кӯшиш намоем ки пайи омӯзиши яъне андӯхтани илм бошем ва ҳамон норасоию камбудиҳое ки дар мо ҳаст дар дафъаҳои минбаъда ислоҳ кунем ва бо як тайёрии ҷиддӣ ва азми қавӣ омодагӣ гирем. бисёр суханҳои самимӣ гуфтанд инҷо Собирҷон роҷеъ ба омадан ба чунин барномаҳо ва фикр мекунам ки тасмими як бор омадан ба ин барнома яъне нест. боз ҳам шумо кӯшиш мекунед ки дигарбора биёед, зеро қобилият ва дониши шумо воқеан ҳамвора имкон медиҳад ки дар чунин барномаҳо беш аз пеш иштирок кунед то ин ки сайқали донишҳо шавад. бале, ва Сангиной чӣ мегӯянд? барнома дар воқеъ шаффоф ва хеле шавқовар гузашт ва инчунин ман ба ҳамсолони худ гуфтаниам ки омада дониши худро дар ин барнома бисанҷанд ва инчунин мо он чизе ки намедонем ва он чизе ки дар ин ҷо фаҳмидем боз кӯшиш аз пай омӯхтани он мешавем ва сипосгузорам. бале, мо низ сипос мегӯем ба ҳардуи шумо ки имрӯз омадед ва бо ҳузуратон барномаи моро рангин кардед. бори дигар дар касби илм муваффақиятҳои беназирро ба ҳардуи шумо таманно дорем ва акнун метавонед барномаи моро бо сарбаландӣ тарк кунед. хушомадед. тамошобинони иззатманд, шумо даври ниҳоии шоу барномаи интеллектуалии Мизони Хиратро пайгирӣ доред ва ҳамин тавр даври дуюм низ паси сар шуд. аниқтараш Абдурофе Гадоев аз зинаи аввал 6 нафарро паси сар гузоштанд то ба даври дуюм ва омаданд ба зинаи ниҳоии барнома ва то он ки мо фақат 4 саволро ба Абдурофе пешниҳод кунем, саволи дигари бозӣ бо бинандаҳо манзур мешавад. савол чунин аст: қосиди тезрав яъне хабаррасоне ки номаеро аз касе ба касе мебарад ва дар ҳар манзил аспро иваз мекунад.
کلمه از 5 حرف عبارت است. بار دیگر یادآور میشویم نفرانی که اولین میشوند و جواب سوال را توسط پیامک به ما روان میکنند آنها را تحفه انتظار است. و اکنون سوال ها پیشنهاد می شود به عبدالرافع. سوال چنین است: نام پادشاهی توران در شاهنامه فردوسی که اسفندیار برای نجات دادن خواهرش از اسارت او در راه قلعه روئندیش 7 مانع خوفناک را دفع کرده بود، یعنی 7 خان را میگذارد. کلمه از 6 حرف عبارت است. یعنی در شاهنامه فردوسی داستان اسفندیار خصوصا 7 خان اسفندیار را اگر خوانده باشید، برای نجات دادن خواهرش از اسارت کدام پادشاه یا کدام شاه تورانی اسفندیار 7 خان را میگذارد. سوال فهم است؟ بله فهم است. برای فکر کردن 10 ثانیه وقت دارید. وقت رفت. وقت به انجام رسید. چی میگفتند این کلمه را؟ یا این کدام پادشاه معروف تورانی بود است که اسفندیار برای نجات دادن خواهرش از اسارت او 7 مانع را دفع کرده بود یا 7 خان را گذاشته بود؟ ارجاسب باشد. ارجاسب. ارجاسب. چون این شاه بود؟ بله، هنگامی که گشتاس پدری اسفندیار در ایران بود، در توران به فکرم ارجاسب. یعنی ارجاسب میگویند اینجا. بله. واقعا قبول کنیم تمام دیگر گزینه ها به فکر نآمد. بله. از آن پس چو ارجاسب شد زورمند، شد این مرزها پر ز درد و گزند. گفتند آخر ما با افتخار عبدالرافع کف میکنیم. واقعا کلمه ارجاسب بود. سوال نوبتی: چقورترین جای بحر محیط، چقورترین جای اقیانوس کلمه از 5 حرف عبارت است. نام لغت مشهور عربی که تألیف محمد ابن یعقوب فیروزآبادی عصر 14 می باشد. فرهنگ کتاب لغت را نیز میگویند. چقورترین جای اقیانوس را چی میگویند؟ قعر. این جواب یگانه است. رموز فهمی دل کار ترجمانی نیست، مخواه معنی عشق از عبارتی قاموس گفته است. دانشمندان. یعنی کلمه قاموس بود. هیچ گپ نیست. سوال های دیگر: تن، بدن، شکل، صورت کلمه از 6 حرف عبارت است. مجازاً مهره، دانه شطرنج، بوت، صنم، خوشروی را میگویند. مهره دانه شطرنج رو چی میگوییم باز؟ تن، بدن رو چی میگویند؟ از وقت کار میگیریم. 10 ثانیه شما وقت در اختیار دارید. وقت رفت. وقت به انجام رسید. متاسفانه جواب ندادم. متاسفانه میگویند جواب نیست. آخر همه کرده پیکر برای این جنگ، یکی تیز و جنبان، یکی با درنگ. این کدام کلمه بوده است؟ پیکر بوده است. آخر پیکر انسان، تن، بدن. عصر 15 در دولتداری تیموریان دولت دیگری ارزی هستی نمود که اساسگذار آن ابوالخیر خان بود، ولی این دولت با نام نبیره او سخت علاقمند است. سلاله از نام او گرفته شده است. کلمه از 10 حرف عبارت است. این نفر با مغول ها معاهده بسته سال 1499 به اصطلاح ماوراءالنهر شروع میکند. در سال 1499 بخارا
و سال 1500 یکم بار و سال 1501 دوباره سمرقند را ضبط میکند. او توانست که با سلاله تیموری ها خاتمه دهد. سال 1510 شاه ایران بعد غلبه بر لشکر این شاه و کشته شدنش از کاسه‌خانه سری او جام شراب ساخته است. این کدام پادشاه بود؟ خیلی که از فن تاریخ به ما معلوم است، بعد از برهمخوری دولت تیموریان قبیله های بادیانشین ازبک با سروری محمد شیبانی خان به حدود آسیای میانه هجوم نمودند که این محمد شیبانی خان است، نبره ابوالفیض خان، و او در سال 1501 دولت تیموریان ماوراءالنهر و اینچنین سال 1507 در هرات دولت تیموریان در هرات را برهم می‌دهد. شیبانیان. این شیبانی خان بود؟ دیگر تغییر نبینید؟ نه. از کاسه‌خانه سری او کدام شاه ایرانی جام شراب ساخته بود؟ وقتی که جنگ مرو به عمل می آید، اسماعیل صفوی از کاسه‌خانه او جام شراب می سازد و این حادثه 1510 به وقوع پیوسته است. خلاصه جواب یگانه این شیبانی خان. بله شیبانی. تغییر دیگر نمیدید؟ با افتخارشون کف میکنیم آخر. واقعا این کلمه شیبانی خان بود. تبریک میکنیم عبدالرافع را که سربلندانه از دور اول تا به دور نهایی خیلی هم در این برنامه اشتراکی فعال داشتند و آمدند به چنین زینه‌های افتخاری برای یک بازی خوب و جالب و ارزنده از جانب ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه به شما سپاسنامه، مدال افتخاری و همزمان با دستگیری مؤسسه دولتی تلویزیون سینما به شما کتاب فیلمنامه‌های شیرک آریان تقدیم می‌گردد. یعنی در اینجا جمع آن فیلمنامه‌هایی هست که واقعاً طی سالها با آن ایجادکاران و عموماً کارگردان‌های زیاد روی آوردند و فیلم‌های جالب را تهیه کردند و بسیار فیلمنامه‌های خواندنی است. فکر می‌کنم در راه ایجاد، در راه کسب دانش‌ها این کتاب برای شما همواره مساعدت می‌کند تا باز هم فتح قله‌های بلندی علمی را کرده باشد. خب عبدالرافع، امروز با راهبری شما البته یک گروه سرجم شد آمد در این برنامه اشتراک نمودید و ببینیم که غالب خودتان گشته در این برنامه. یعنی از میان همتایان به واسطه شما به زینه نهایی شو برنامه ذهنی میزان خرد آمدید و توانستید در دور نهایی به 2 سوال پاسخ درست گردانید که این واقعا یک غالبیت کامل است. و اکنون من میخواستم از تأثیرات از این بازی و عموما اشتراکی دیگر دوستانتان همکورسانتان میگفتید. مرحمت. در اول وقتی که من در دهات از تلویزیون این برنامه را میدیدم بسیار شوق هم بود که روزی هم باشد در این برنامه اشتراک کنم و دانش و مهارت خود را سنجم و این چونین در این برنامه من خود را در اول کمی هیجان زده فکر نبودم. وقتی که به سوالها جواب میدهد انسان با او یک باوری خیلی باوری مطمئن میشود که جواب داده میتواند و اون هیجان و اضطراب از بدن او دور میشود. و همین نکته رو به واسطه عبدالرافع اشاره به آن نفران، به آن جوانان میکنند که واقعا پشت آینه نیلگون میشینند و با سوالها یعنی در برنامه میزان خرد پاسخ میگردانند، ولی در دلشان یک احساسی است که چون به برنامه رویم شاید که ما رو این هیجان زیر کند و ما نتوانیم که دیگر با سوالها پاسخ گردانیم. ولی چون اینجا ذکر کردن عبدالرافع یعنی چون نفران با 1 سوال یا 2 سوال جواب درست پیشنهاد میکنند احساس باوری در آنها زیادتر میشود. برای شما باز هم موفقیت خواهان هستیم و فکر میکنیم که شما با همین باوری باز هم برای رسیدن به دانش‌های نوین تلاشی دائمی میکنید. بار دیگر خوش آمدید. تشکر. و اکنون دوستان عزتمند ما همین طور آهسته آهسته میرسیم به فرجام شو برنامه ذهنی میزان خرد و چون همیشه سوال آخرین بازی با بیننده ها منظور می شود. سوال چنین است: اولی چیز نشستگاهی بالا پیشگاه
маҷозан миёна марказ, болонишин, раис, сардор, пешвоз, сазир, сарвазир дар мафҳуми таърихӣ олитарин унвони илмӣ дар Бухоро ки пас аз уроқ ва судур меояд. калима аз 4 ҳарф иборат аст ва ёдовар мешавем нафароне ки аввалин мешаванд ва ҷавоби саволро тавассути паёмак ба мо равон мекунанд, онҳоро туфа интизор аст. дар ҳамин ҷо барномаи мо ба поён мерасад. то наздиктарин дидор, сиҳатманду пирӯз бимонед. хайр.